नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु भाग्य बदलवा पूर्वर मनीष को मिली थाए एही 10टी संकेत। जेतेबेले मनीषर भल समय आसवाई थाए भाग्य बदलवा थाए तेबे भगवान तांकु एही 10टी संकेत देइथांती। तेबे एही 10टी संकेत कौन आज विषय जानिबा। तेणु भिडियो शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहतु। प्रत्येक मनीष निजर कर्म द्वारा तार भाग्य को बदलाई थाए। जेतेबेले ईश्वर मनीष उपरे खुशी हो जाती सेतेबेले तार भाग्य बदलवा लगी थांती। गोटे गोटे संकेत ताकू देबारे प्रारंभ कर देइथांती। मनीष ताकू देखिकी भी अणदेखा करिथाए। जदि आपण मानको भी एही सबु संकेत मिलुची तेबे आपण सांगे सांगे एही किछि काम करिनेबा दरकार, जा द्वारा कि आपणक भाग्य को आसुथबा प्रत्येकटी खुशी द्विगुणा होई आसीबो। दर्शक बंधु जेमिति मनीषर खराब समय आसिबा पूर्वरु भी किछि संकेत मिली थाए, किंतु मनीष ताहा जानि पारि न थाए। जदि मनीष जानि नब तेबे से आगकू आसुथबा विपत्ति सुख हो कि दुख हो से पूर्वरु ही प्रस्तुत हो जिवो। प्रत्येक मनीष एहा जानिबा निहाती दरकार अटे। प्रत्येक मनीष एहा जानि करी सजग रहिबा निहाती दरकार अटे। तेबे दर्शक बंधु चलंतु जानिबा भल समय बा ईश्वर आपणकर भाग्य बदलाइबा पूर्वरु आपण मानकु केउ संकेत देइथांती। गोटे गोटे विषय आपण मानकु कहूची। जदि एही भितरु 4 रु 5टी संकेत भी आपण मानकु देखा जाउची तेबे आपण माने निजको बहुत भाग्यशाली बोली मने करंतु। प्रथम संकेतटी एया अटे जे पूजा करूचंती। आपण पूजा करिबा समय रे कोनोसी भी जीव जेपरि कि कुकुर, बिलेई, गाई किंबा प्रजापति कौनसी पक्षी आपणक घर को आसी जाउची। पूजा करिवार आखपाख आपणक बालकनी आपणकर बारिपट एहाकू आसिकरी राब देउची, किछि खाइबा पई मागुची किंबा खुशी रे आसी शब्द करूचंती। तेबे जानि रखंतु ईश्वर आपणकर भाग्य बदलाइबा पई जाउचंती। बहुत जल्दी आपणकर भल समय आसीबार अछि। जदि आपणको भी एही सब संकेत मिलुची आपण निजको भाग्यवान मने करंतु जे एही संकेत आपणको मिलुची बोली। द्वितीय संकेतटी पूजा करिबा समय रे कोनोसी भिक्षुक किंबा साधु बा ब्राह्मण आपणको घर पाखकू आसिकरी किछि भिक्षा मागुचंती बा आपणको पाखरे आसी चुपचाप छिड़ा भी हे जाउचंती। दर्शक बंधु यह सबुठारु शुभ संकेत अटे। जदि आपण माननको एही संकेतटी मिलुची तेबे तांकु केबे भी खाली हाथरे जीवाकू दियंतु नाही, कारण सकल देहि नारायण ईश्वर केउ रूपरे भी आपणक पाखकू आसुबे। जमा भी एही सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। तृतीय संकेतटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने मध्य मां महालक्ष्मी को मानुचंती कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। तृतीय संकेतटी एया अटे जे आपणकर तुलसी गछ पाखरे पिंपुड़ी कला रंगर पिंपुड़ी देखा जिवो, जहा कि आपण माने आगरु देखु नथिबे। एही कला रंगर पिंपुड़ी हठात बाहरी करी हठात चली जाउथुबो। एमिति जदि आपण माननकु देखा जाबो एहा बहुत भल संकेत अटे। मने रखंतु तुलसी गछ पाखरे एही कला रंगर पिंपुड़ी किंबा खाद्य पाटेरे किछि खाद्य किंबा डिंब धरी सेही तुलसी गछ पाखरु बाहरुथिबे एवं हठात चली जिबे। एही पिंपुड़ी कला पिंपुड़ी माने जदि हठात बाहरी करे हठात चली जांती एहा बहुत शुभ संकेत अटे। एवं कुहा जाय जे तुलसी गछ पाखरे जदि आमे कला पिंपुड़ी देखिबा एहा बहुत शुभ संकेत अटे। तेणु एही संकेत को भी जमा भी अणदेखा करंतु नाही। चतुर्थ संकेतटी एया अटे जे बारंबार बिना कौनसी कारण रे ब्रह्म मुहूर्तरु आपणकर आखि खोली जाउची। बारंबार गोटे समय रेगुलर आपणकर ब्रह्म मुहूर्त रे आखि खोली जाउची। एहा भी एक संकेत अटे। जदि आपणकर भी ब्रह्म मुहूर्त रे आखि खोली जाउची भविष्यत रे आपण धनवान हेबा पे जाउचंती। एही ब्रह्म मुहूर्त रे जदि आपणकर आखि खोलुची एहार अर्थ ईश्वर आपणको कहउचंती जे उठी करी पूजा करिबा पई एवं कर्म तत्पर हवा पई। जदि आपण माने एहा करि पारु नहंती किछि समय शर्या उपरे बसी करी निज इष्ट देवंको स्मरण करंतु। देखिबे आपणकर दिनटी एवं आगामी भविष्यत आपणकर मंगलमय हबो। पंचम संकेतटी एया अटे जे आपणकर छातरे किंबा बाहर पटे केउठारे भी घरर आख पाखरे आपणको घर को जेमिति कि अटैच होई करी थिबो कोनोसी पक्षी
କିମ୍ବା ପଶୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି କିମ୍ବା ଫଳ ଖାଇକରି ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପକାଇ କରି ଯିବ। ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଏମିତି କରିବାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଅଧା ଫଳ ଖାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଘରର କେଉଁଠାରେ ବି ପକାଇ ଦିଏ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ବି ବାଳକ କିମ୍ବା ବାଳିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନ ଡାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକରି ଚୁପଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଚାନକ ବାହାରିବ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରୁ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁଠାରେ ବି ଅଚାନକ ବାହାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଅଚାନକ ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବାହାରିବେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଲିଭିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ବି ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପଦ୍ମଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲର ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ନବମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଧନବାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକେତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ନହିଁ ଯଦି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ସାପ, ବୃଷଭ, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର, ବେଲ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି, ତେବେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଘର, ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱର ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଆସୁଛି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ସଂକେତ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆମର ଭଲ ହେଉ ବୋଲି। ତେବେ ଖରାପଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା, କିପରି ସଜାଗ ହେବା? ତେଣୁ ଖରାପ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଯିବା, ସୁଖ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରକୁ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଗୋଟେ ଥରରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ। ଘରର ଯେତେ ଲୋକ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଯାହାର ଖରାପ ସମୟ ଆସିଯାଉଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ସଂକେତ ଆସୁଛି, ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି, ସଜାଗ ରୁହ, ନିଜକୁ କଠୋର କର। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦମ୍ଭ ଧର। ଈଶ୍ୱର ଖରାପ ହଉ କିମ୍ବା ଭଲ ସମୟ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ କେବଳ ଆଖି ଖୋଲି ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ହିଁ ହାତ ଧୋଇଥାଉ, ଭୋଜନକୁ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଚାଖିଦେବା। ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି।
ଲୁଣ ଅଲଣା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁକୁ ସେମିତି ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ସେମିତି ପକାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସନା କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣୀର ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନଖ କେବେ ବି ନିଜ ପାଟିରେ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।